morning, there are a few brief announcements. Today is the last Sunday of 2020. Thanks be to God for His mercy and grace. Thank you to all of our GUMC family for your faithful dedication and service at the church. Happy 90th birthday to Mrs. Young-ok Kim. May the Spirit of the Lord bring you peace in the new year. 안녕하세요. 오늘 알리는 말씀 전해드립니다. 오늘은 2020년 마지막 주일입니다. 자비와 은혜로 인도해 주신 하나님께 감사드립니다. 지난 1년 동안 우리 교회 사역을 위해 수고하신 모든 분들에게도 감사드립니다. 김영옥 권사님 90번째 생신을 축하드립니다. 코로나 바이러스가 점점 심해지고 있습니다. 안전수칙을 잘 지키셔서 아무도 바이러스에 걸리지 않으시길 바랍니다. 새해에도 하나님의 평강이 여러분 삶에 넘치시기를 축복합니다. Good morning and welcome everyone to the Greenland United Methodist Church online Sunday worship service, especially those joining us for the first time. 안녕하세요, 그린랜드 성도 여러분, 그리고 온라인으로 방문하신 모든 분들, 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. 우리 함께 이 시간 찬양으로 오늘의 예배의 문을 활짝 열겠습니다. 기쁘다 구주 오셨네 만백성 맞으라 온 교회여 다 일어나 다 찬양하여라 다 찬양하여라 다 찬양하여라 구세주 탄생했으니 다 찬양하여라 이 세상의 만물들아 다 와답하여라 다 와답하여라 다 와답하여라 온 세상 죄를 사하려 주 예수 오셨네 죄와 슬픔 몰아내고 다 구원하시네 다 구원하시네 다 구원하시네 은혜와 진리 되신 주 다 주관하시니 만국 백성 그 주 앞에 다 경배하여라 다 경배하여라 다 경배하여라. God of the ages, our beginning and our end. It is a day for looking at the past, what we've done and where we've been this year. It doesn't take long for us to recall the mistakes and the many times we turned away from you. Looking back, we see our sins. We also see your faithfulness. So we offer our confession with a measure of hope that your mercy will cleanse us yet again, so that we might follow Jesus Christ into the future you have prepared. Forgive us, Lord, and grant us strong and mature faith. Be with us and guide us in this coming year and always. In Jesus' name we pray. Amen. 모든 세대의 하나님, 우리의 시작이며 마지막이신 하나님, 과거를 돌아보고 우리가 무엇을 했으며 어디에 있었는지를 돌아보는 때입니다. 우리의 잘못들을 떠올리는데 그리 오래 걸리지 않고 많은 시간 주께로부터 멀리 갔었음을 고백합니다. 뒤돌아보며 우리의 죄를 보게 됩니다. 또한 주님의 신실하심을 보게 됩니다. 주께서 자비로우심으로 우리를 다시금 씻기셔서 우리가 주께서 준비하신 그 미래로 예수 그리스도를 따라갈 수 있게 하실 것이라는 희망을 가지고 주께 우리의 죄를 고백합니다. 주님,
우리를 용서하시고 우리에게 강하고 성숙한 믿음을 주시옵소서. 새해도 또한 언제나 우리와 함께 하시며 인도하여 주옵소서. 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Today's scripture comes from Luke chapter 2, verses 22 through 40. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too." There was also a prophet Anna, the daughter of Peniel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.
When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. This is the word of the Lord. Good morning. 안녕하십니까? 일주일도 잘 보내셨습니까? 성탄 후 첫 번째 주일인 오늘 성경 말씀은 예루살렘 성전에서 오랫동안 신실하게 하나님을 섬겼었던 시므온과 안나에 대한 이야기입니다. 아기 예수가 정결의식을 위해 성전에 왔을 때 그를 보고 그들은 크게 기뻐하였습니다. 이 본문의 말씀을 읽는 동안 그들의 놀라운 믿음과 이 일을 위해 그들이 기다렸던 그 오랜 시간에 대해 생각해 보았습니다. 하나님께서 그들에게 하신 말씀에 대해 하나님께서 신실하실지 그들이 의아하게 생각해 보지는 않았을까요? 그들은 메시아에 대해 속임을 당했다고 생각해 보지는 않았을까요? 다시 말해 그들은 의심해 보지 않았을까요? 하나님의 최고의 종들조차도 의심했음을 알 수 있습니다. 의심했던 사람의 좋은 예가 있지요. 즉 의심하는 도마입니다. 성경에서뿐만 아니라 오늘날에도 그의 영적인 후손들이 있습니다. 성탄절 기간 동안 다른 어떤 때보다 의심하는 사람들을 많이 만나게 됩니다. 여러 이유가 있을 수 있지만 아마 연휴 기간 많은 일들을 한 후에 오는 피로함과 다가오는 새해에 대한 근심 때문에 더욱 그런 것이 아닌가 생각해 봅니다. 그래서 오늘은 시므온과 안나 그리고 도마를 통해 우리들이 하는 의심의 문제, 그들이 어떻게 우리를 도울 수 있을지에 대해 살펴보고자 합니다. 시므온과 안나가 표현한 큰 기쁨의 경험은 그 전에 의심과 걱정, 질문, 힘든 어두움의 오랜 기간을 거쳤을 것이라고 생각합니다. 그들도 인간이고 다른 인간들처럼 그들도 의심으로부터 면제되어 있지 않습니다. 의심은 믿음의 뒷면이고 믿음은 의심의 앞면이라 할 수 있습니다. 의심과 믿음은 샤브나 쌍둥이처럼 함께 연결되어 있습니다. 시므온과 안나처럼 그들의 믿음이 입증된 것에 대해 기뻐하는 사람들은 그 이전에 의심하는 시간을 가졌음이 분명합니다. 성탄절에는 좋은 일만 있기를 기대하지만 실제로는 그렇지 않은 경우가 많이 있습니다. 아이들이 학교에서 돌아오지 않거나 집에 오더라도 분란을 일으키는 경우가 있습니다. 가족 간의 문제로 갈라져 있던 관계가 이때 더욱 악화되기도 합니다. 어떤 사람들은 사랑하는 사람을 잃은 것 때문에 슬픔 속에 있고 우울증에 시달리기도 합니다. 또 세상에는 아직도 폭력이 난무하고 이로 인해 많은 이들이 죽음을 맞기도 합니다. 만일 그리스도께서 이 세상에 사랑과 기쁨, 평화를 가져온다면 이것들은 지금 어디에 있습니까? 크리스마스의 여파는 이 세상에 기쁨과 평화를 가져오는 데 실패했다는 것입니다. 아기 예수가 태어난 이후 베들레헴 주위에 있던 모든 아기들이 죽음을 당한 것처럼 오늘 우리 시대에도 대부분의 뉴스들이 안 좋은 소식들입니다. 또 교회 전통에 따르면 어제는 성 스데반의 순교일입니다. 그리스도께서 가져오는 사랑과 기쁨, 평화는 지금 어디에 있습니까? 라고 질문해 볼 수 있습니다. 하지만 시므온과 안나는 기뻐합니다.
그들이 오랫동안 기다렸던 그들의 꿈이 이루어졌습니다. 나는 왜 그렇게 기쁨을 맛보지 못할까? 이건 시몬과 안나에 대한 우리들의 상상일 뿐이야 라고 의심해 볼 수 있습니다. 이런 의심들은 성경 여기저기서 찾아볼 수 있습니다. 의심하는 도마가 좋은 예라 할 수 있습니다. 예수님이 부활 후에 제자들에게 처음으로 나타나셨을 때 도마가 그들과 함께하지 않았던 것을 기억하실 겁니다. 그는 자신의 감정을 솔직하게 이야기합니다. 그는 예수님이 살아날 수 없다고 생각을 했습니다. 하지만 나중에 예수님께서 그에게 나타나셨을 때 그는 믿게 되었고 예수님께서 하나님이시라는 위대한 믿음에 이르게 됩니다. 의심하게 되는 첫 번째 단계는 도마처럼 여러분이 하나님의 백성으로부터 멀리 떨어지는 것입니다. 하나님께서는 시내산 기슭에서 엘리야에게 말씀하실 때 그의 의심을 치료하기 위해서는 그가 이스라엘의 믿음의 사람들과 속히 다시 연합해야 한다고 말씀하셨습니다. 가끔 밖에서 요리하거나 캠핑 갈 때 차코를 사용하곤 합니다. 차코를 한 곳에 다 모아놓고 불을 붙입니다. 요즘은 휘발성 물질이 발라져 있어서 쉽게 불을 붙일 수가 있습니다. 그런데 가끔 몇몇 석탄이 무더기에서 떨어져 있을 경우 불이 잘 붙지 않는 것을 볼 수 있습니다. 그렇게 떨어져 있으면 불이 붙었다 해도 금방 불이 꺼지는 것을 볼 수 있습니다. 큰 불에서 오는 열기를 충분히 받지 못하기 때문입니다. 마찬가지로 우리들도 다른 믿음의 사람들로부터 떨어져 있을 때 하나님과 가까워질 수 없습니다. 우리는 믿음의 사람들로부터 격려와 돌봄이 필요합니다. 그래서 교회에서 믿음의 식구들과 교제하고 연합하는 것입니다. 또한 예수님의 제자들이 함께 모여 있을 때 성령을 받은 것은 우연이 아닙니다. 우리가 함께 모이고 하나님의 말씀을 들으며 서로 격려할 때 우리는 영적으로 충만하게 되며 하나님과 가까워지게 되는 것입니다. 반대로 우리가 믿음의 사람들로부터 멀리 떨어질 때 우리의 믿음이 흔들리게 되고 의심하게 됩니다. 하지만 믿음 생활에서 솔직하게 의심하는 것이 필요할 때가 있어야 한다는 것을 기억해야만 합니다. 의심은 믿음의 서막이라 할 수 있습니다. 기드온이 하나님에 의해 쓰임받기 전에 그는 하나님이 우리와 함께 하신다면 이런 일이 어떻게 일어날 수 있겠습니까? 라고 외쳤습니다. 또 욥은 고난 가운데 몸부림치며 하나님께 이렇게 외칩니다. 내가 주께 부르짖었으나 주께서 대답지 아니하십니다. 그는 또 자신이 태어난 날을 저주하기도 했습니다. 그리고 십자가에서 예수님은 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 라고 외치셨습니다. 이러한 의심과 맞서 싸우지 않는다면 누구도 진정한 믿음을 가질 수 없습니다. 의심은 집의 현관과 같습니다. 집에 들어가기 전에 그것을 통과해야만 합니다. 우리 모두는 우리 마음속에서 한 번쯤 이런 말을 했을 겁니다. 주님, 믿습니다. 나의 불신을 도와주십시오. 의심할 수 있는 것은 우리의 가장 위대한 능력 가운데 하나입니다. 여러분 주위를 살펴보십시오. 의심할 만한 것들이 수없이 많이 있을 것입니다. 많은 위대한 사람들은 모두가 잘못된 것을 받아들일 때
그것들을 의심했었던 사람들입니다. 의심하는 것 없이는 새로운 진전이 있을 수 없고 단지 아무 질문 없이 현 상태를 받아들이는 것이며 이것은 독단주의를 만들어냅니다. 오랫동안 지구는 평평하고 태양이 지구 주위를 돈다고 믿었던 시절이 있었습니다. 이 생각은 그것을 의심했었던 용기 있는 사람들에 의해 도전을 받았고 결국 잘못된 것으로 판명되었습니다. 예수님도 의심했었던 사람이었습니다. 예수님은 폭력이 하나의 길이라는 것을 의심하였고 그래서 서로 용서하라고 외치셨습니다. 또 예수님은 오랜 기도와 엄격한 식이요법에 대한 율법이 믿음의 필수적이라고 하는 것을 의심하셨고 그래서 단순한 믿음에 대해 이야기하셨습니다. 그는 사마리아인이 열등한 족속이라는 것을 의심하셨고 그래서 선한 사마리아인의 비유를 말씀하셨습니다. 의심할 수 있는 능력은 믿음의 서막이라 할 수 있습니다. 강한 믿음을 갖기 위해서는 언제나 그것과 싸워야만 합니다. 종교개혁가 마틴 루터는 내 주는 강한 성이요 라고 노래 부릅니다. 하지만 그는 그 이전에 이렇게 말합니다. 나는 일주일간 그리스도를 완전히 잃어버렸었다. 나는 절망감과 하나님에 대한 신성모독으로 흔들리고 있었다. 루터는 이 절망과 의심들과 싸움으로써 내 주는 강한 성이라고 고백할 수 있었습니다. 강한 믿음은 이렇게 그 이전에 항상 싸움이 있게 마련입니다. 야곱이 천사와 그랬던 것처럼 저도 믿음의 본질에 대해 많은 씨름을 하였었습니다. 의심도 하고 많은 질문도 던져보았습니다. 그에 대한 대답은 내가 원하는 방식이나 시간에 오지 않고 하나님의 방식과 하나님의 시간에 따라 내게 다가왔습니다. 그리고 그것은 나의 믿음을 굳건하게 만들어 주었습니다. 의심과 씨름한 이후에 더 강한 믿음이 옵니다. 또한 눈물 없는 믿음은 없습니다. 눈물 없는 믿음을 원하는 세대는 성경의 가르침을 삶이 현실에 적용하는데 어려움을 겪을 것입니다. 잘 믿으면 하나님께서 복을 주시어서 모든 것이 잘 되고 행복한 삶을 살 것이라고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 하지만 현실은 그렇지 않습니다. 잘 믿는 사람들이 고난을 겪는 것을 볼 수 있습니다. 그러므로 여러분 의심해 보시고 또 여러분의 의심을 다시 의심해 보시기 바랍니다. 물론 이것은 용기가 필요합니다. 이것이 여러분이 믿는 믿음을 한순간에 무너뜨린다고 생각이 될 수도 있기 때문입니다. 하지만 이렇게 하는 것이 여러분의 삶을 여러분이 다 통제할 수 있다고 생각하는 것을 막아줍니다. 또 거짓 선지자들이 여러분을 잘못된 길로 가게 만드는 것을 막아줄 것입니다. 우리는 이번 주에 새해를 시작합니다. 의심과 회의에서 믿음으로 옮기고 새해를 시작하는 것은 아주 좋은 일입니다. 여러분은 믿음에 대한 의심이 없으신가요? 누구나 있을 겁니다. 그렇다면 그것으로 인해 기뻐하십시오. 의심은 깊고 계속되는 성숙한 믿음을 위한 서막이라고 생각하십시오. 강한 믿음을 갖기 위해서는 그 이전에 깊은 내적 그리고 영적인 씨름이 있어야 한다는 것을 기억하십시오. 의심 없는 믿음은 쉽게 흔들리거나 깨어질 수 있습니다.
또한 그 씨름에서 이기기 위해 하나님께 도움을 구하는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 또한 믿음의 공동체에서 떨어지지 마십시오. 주님께서 여러분이 영적으로 성장하고 강한 믿음을 가질 수 있도록 도우시기를 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. Eternal God, you love us always and unconditionally. You love us when we are up and when we are down. I pray now that you would give us the strength to wrestle for the strong faith, for the matured faith. God of all the generations, hear our prayer for our families and our friends. We first give you the thanks for being with us in the past year. There were difficulties, struggle, and pain. But we can come through today with your help and guidance. Oh Lord, help us to begin a new year with you and a strong faith. Merciful God, comfort and relieve all who are in trouble, sorrow, poverty, and sickness. Be with Jongim's mother, Jongbo, Peter and Kathy Kim. Oh Lord, touch all the other people with your mighty hand so that they can be healed. And we ask you to be with Jongim and Ike Cho, who will go to Korea next month. Grant safe travel and a safe and a joyous life there. 영원하신 하나님, 언제나 아무 조건 없이 우리를 사랑해 주셨습니다. 우리가 좋을 때나 어려울 때도 우리를 사랑하셨습니다. 이 시간 주께서 우리에게 강한 믿음, 성숙한 믿음을 위해 씨름할 수 있는 힘을 허락하여 주시기를 간구합니다. 모든 세대의 하나님, 우리의 가족과 친구들을 위한 우리의 기도를 들어주시옵소서. 먼저 지난 1년 동안에도 우리와 함께 하셨음에 감사를 드립니다. 비록 어려움과 몸부림, 고통이 있었지만 주님의 도우심과 인도하심으로 오늘까지 올 수 있었습니다. 주님, 새해를 주님과 함께하며 강한 믿음으로 시작할 수 있게 하옵소서. 자비하신 하나님, 어려움의 문제 가운데 있는 분들, 슬픔, 가난함, 아픔 가운데 있는 분들을 위로하시고 치료하여 주옵소서. 특별히 윤정임 권사님의 어머니 김정복 권사님, 김석중 장로님과 김정수 권사님을 보살피시고 치료하여 주옵소서. 당신의 강한 팔로 어루만져 주셔서 그들의 주님의 치료하심을 경험할 수 있게 하옵소서. 또한 한국을 방문하는 윤정임 권사님과 조은경 집사님을 지켜주셔서 안전한 여행이 되게 하시고 그곳에서 안전하고 기쁜 생활을 가질 수 있게 하시고 다시 만날 수 있게 하옵소서. 우리의 희망이요 기쁨이며 평화이신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Let us pray. Eternal God, we rejoice in the salvation that you have planned and are fulfilling in the birth of Jesus Christ. You help us to grow spiritually. So we bring our offerings in thanksgiving for the salvation and for your all blessings. Lord, continue to work with us in the years to come. 영원하신 하나님, 주님께서 계획하셨고 예수 그리스도의 탄생을 통해 이룩하신 우리의 구원으로 인해 함께 기뻐합니다. 주께서 우리가 영적으로 성장할 수 있도록 도우셨습니다. 우리의 구원과 당신의 모든 축복에 대해 감사하며 우리의 예물을 주께 드립니다.
주님, 다가오는 새해에도 우리와 함께 하시옵소서. 우리의 연약함과 의심까지도 받아주시고 보듬어 주시는 주님의 귀하신 이름으로 감사하며 기도합나이다. 아멘. 거룩하신 아기 예수 그 유 안에 누셨네. 육축 소리 들으시며 우리 구주나셨네. 천사들의 노래소리 기쁜 소식 전파하네. 우리 구주나셨네. Flock were sleeping, shepherds keeping busy till the morning new. Saw the glory, heard the story, tidings of a gospel true. The rejoicing flowing from sorrow, praises voicing with the morrow. Christ the babe was born for you. God called us into spiritual growth. So that let us go our spiritual journey and grow with our commitment. May the peace of the God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하시어서 주께서 도우셔서 의심과 깊은 영적 씨름에서 이겨내고 강하고 성숙한 믿음을 갖게 되어 어떤 유혹과 환경에서도 흔들리지 않고 하나님을 의지하는 성도들이 되기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.